गुड मॉर्निंग बेटा। सो अज आप चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व एंड चेंज इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व के बारे करांगे। ठीक है। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब हुंदा है जिहड़ी जदों उस गुड दे प्राइस दे विच कोई राइज या फॉल आउण दे नाल मेरी क्वांटिटी डिमांडेड दे विच कोई इनक्रीज़ या डिक्रीज़ आउंदी है। बेटा शब्दां नूं बहुत ध्यान नाल सुनना है। ठीक है। सिर्फ अपने प्राइस दे विच उस कमोडिटी मतलब मान लो मैं एक पेन खरीद रही हाँ, पेन के प्राइस दे विच फॉल या राइज आउण दे नाल मेरी क्वांटिटी डिमांडेड दे विच इनक्रीज़ या डिक्रीज़ आवे उन्होंने असीं कहांगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इनू असीं शो करांगे मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। बेटा इत्थे भी वर्ड नूं बहुत ध्यान नाल सुनना है, मैं स्ट्रैस आउट कर रही हाँ वर्ड दे उत्ते। मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व का मतलब है डिमांड कर्व दे उत्ते उसे डी डी दे उत्ते रहना है। असी सिर्फ की होगा या उपर तो थले चले जावांगे या थले तो उपर चले जावांगे। ठीक है। जिवें डायग्राम होगी आप एक्सप्लेन करूँगी मैं थानू। नैक्सट है उन्हें लिखा है सैकेंड पार्ट है चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट इन डिमांड कर्व, है ना। सो चेंज इन डिमांड का मतलब है इनक्रीज़ और डिक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड दे विच चेंज आनी है पर किदे करके आनी है, चेंज इन अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड। प्राइस च हुण कोई चेंज नहीं आनी, प्राइस उही रहूगा। अदर डिटरमिनेंट बेटा किहड़े ने, आप उपर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कीते ने ना, मेरी इनकम बदल गई, मेरा टेस्ट बदल गया, हैबिट बदल गया, कस्टम ट्रडिशन बदल गया, प्राइस ऑफ रिलेटिड गुड्स बदल गई। ठीक है। उन्हां दे विच बदलाव आउण दे नाल मेरी क्वांटिटी डिमांडेड दे विच कोई बदलाव आंदी है उन्होंने मैं कहूँगी चेंज इन डिमांड। तो इनू असीं एक्सप्लेन करांगे या एक्सप्रैस करांगे थ्रू शिफ्ट इन डिमांड कर्व। की होगा बेटा ऑल टुगैदर थाडी डिमांड कर्व या फॉरवर्ड शिफ्ट हो जूगी या बैकवर्ड शिफ्ट हो जूगी, मतलब या ऊपर चली जाऊगी या फिर थल्ले चली जाऊगी। राइट। सो चेंज इन क्वांटिटी उस तो बाद बेटा देखो थोड़ा जो टेबल बनया होया है, पहला आवला टेबल देखो। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की है मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। जदों तुसी उसे डिमांड कर्व ते मूव करते हो मतलब ऊपर जाओगे या थल्ले जाओगे, उन्होंने असीं दो पार्ट्स दे विच डिवाइड करांगे अगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब है एक्सटेंड होना, वधना। वधूगा कदों, जदों फॉल होगी प्राइस दे विच, फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिमांड एक्सटेंड होगी, वध गई। डिमांड कंट्रैक्ट कदों होगी, घटूगी कदों, जदों राइज होगा इन ओन प्राइस ऑफ दी सेम कमोडिटी। बेटा देखो प्राइस दे नालों बार बार ओन क्यों ला रहा है, तुसी भी लाना है क्योंकि असी नाल दी नाल इत्थे इनक्रीज़ या डिक्रीज़ की भी गल कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जी इनक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी उहदे च असीं की करनी है, प्राइस की गल नहीं करनी, अदर फैक्टर्स की गल करांगे। ठीक है। सो चेंज इन डिमांड हुण की है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व दे विच शिफ्ट, जो डिमांड कर्व पहला सी हुण वो नहीं रही, वो शिफ्ट हो गई है। ठीक है। या वो अपवर्ड चली गई है या फिर वो डाउनवर्ड हो गई है। क्यों हुई है, कॉज्ड बाय चेंज इन फैक्टर्स अदर दैन ओन प्राइस। प्राइस दे विच कोई बदलाव नहीं आया, अदर फैक्टर्स दे विच बदलाव आए। अदर फैक्टर की हो सकते हैं, मेरी इनकम वधूगी, मेरी डिमांड वध जूगी, इनकम घटूगी, मेरी डिमांड घट जाऊगी। होर फैक्टर ला लो, प्राइस ऑफ रिलेटिड गुड का प्राइस वधिया, मेरी डिमांड फॉर द कमोडिटी फॉल कर गई। रिलेटिड गुड का प्राइस घटिया, मेरी डिमांड फॉर द कमोडिटी वध गई। ठीक है। सो एक बारी दोबारा तो रिकॉल करानी है बेटा, दो चीज़ां ने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो चेंज इन डिमांड। उन्होंने असीं की कह सकते हैं, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हुण डिमांड कर्व ते जिहड़ी मूवमेंट करनी है, जिवें मैं तुहानूं शायद पहलां भी कदे दस्सिया होगा, जिवें बेटा कॉइन दियां दो साइड्स हुंदियां ने ना, एक हैड हुंदा एक टेल हुंदा है ना, उस तरीके दे नाल जदों भी असीं किसी गल दी
ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਆਹੀ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਨੀਚੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਅ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਔਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਟਸ ਓਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਲੋਨ, ਜਦੋਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਆਫ ਏ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਅ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਔਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ। ਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਆਫ ਏ ਕਮੋਡਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਫਾਲ ਇਨ ਇਟਸ ਓਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਜਦੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਹੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ, ਉਸ ਗੁੱਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਔਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇੰਟਾਇਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਜਾਂ ਅਪਵਰਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਚੇਂਜਸ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਫੈਕਟਰਸ ਅਦਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਕਮ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਫੈਸ਼ਨ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੈਨ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਫੈਕਟਰਸ ਡਿਮਾਂਡ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹਾਂ, 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀਤਾ ਫਾਲ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ 5 ਤੋਂ 1 ਹੋਇਆ, ਫਾਲ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜੂਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ OY ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ 1 ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ A। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ, 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, 5। 5 ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਓ, ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, B। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਕੇਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਨਾ, DD ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, 2। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਲ ਕਰਕੇ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ 5 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ B ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਐਕਸਟੈਂਡ, ਵੱਧ ਗਈ। ਦੇਖੋ OX ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 2 3 4 5 ਡਿਮਾਂਡ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, 0 1 2 3 4 5 OX ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੀ, A ਤੋਂ B ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਰਾਜੇ। ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੂਗਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੂਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੂਗਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੂਗੀ, ਬਸ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ 1 ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਕੇ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਵੱਧ ਕੇ 5 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ,
ਨਾਓ ਆਈ ਟੇਕ ਫਿਗਰ ਨੰਬਰ 1, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਓ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਓ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ 1 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫੋਲਸ ਟੂ ₹1, ਜਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਕੇ 1 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਟੂ 5 ਯੂਨਿਟਸ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਮੈਂ A ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਤੇ 1 ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ 1 ਅਤੇ 5 ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਇਹ ਐਰੋ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੂਗਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਘਟੂਗੀ। ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੇਮ, ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਨਕਮ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਡ ਗੁਡਸ, ਇਹ ਸਭ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 1 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਮੈਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 5 ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 1 ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ A ਲਿਖਣਾ, A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ B ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 1 ਰੁਪਏ। 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਆ, 5, ਤਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਆ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5, ਮੇਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਟ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ, 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ B ਬਣੂਗਾ, B ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ A ਬਣੂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੇਰੀ A ਤੋਂ B ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ, ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਅਗੇਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਫਿਗਰ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਗਰ ਨੰਬਰ 5 B ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ A ਲਿਖ ਲਓ, A ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ B ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਰੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਰੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਐਰੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਓ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 3, 3 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਘਟ ਵੱਧ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ।